जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मुहतरम, द जुमाए मुबारक और दा और द शव्वाल मुबारक म्याश दा। शव्वाल द म्याश मुतालिक उलमा व तासुलबा फ़ज़ाइल ज़िक्र कड़ी हुई। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानुहु दा इंसान दे दुनिया त चरा ले गले दे नो दा बस न दरा ले गले, बल्कि पयो बुनियादी मकसद सर अल्लाह ताला रा ले गले दे। मुँह के दा हर मोमिन मुसलमान पर जहन के दा खबर भी जज़दी दुनिया ता अल्लाह ताला रा ले गलेम नो दसदा पारा रा ले गलेम, दा से स मकसद दे, दा से स ज़रूरत दे और दा से स हाजत दे जज़ा अल्लाह ताला दी दुनिया तराव ले गलम। कुरान के अल्लाह ताला फरमाई, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। च तासु दा गुमान कवई, तासु दा ख्याल कवई च मुंग तासु बस पैदा कड़ी और तासु ब मुंग त नरा वापस के गई। दा से न दा, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहु दा इंसान दे दुनिया ता पयो बुनियादी मकसद सर रावले गुलो और यो बुनियादी हाजत और ज़रूरत सरा अगा मकसद अगा दा अल्लाह ताला रज़ा, दा अल्लाह ताला इताअत ते, दा अल्लाह ताला इबादत ते, दो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर तालीमात बाने अमल दे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाई, मानदी पैदा कड़ी दा जन्नात और इंसानान मगर सिर्फ द खपल इबादत द पारा च ज़मुंग द खपल जौन दा कीमती जौन च अल्लाह ताला मुंग लरा कड़े दे पर दग जौन बाने मुंग खपल कब्र जोड़ कड़ू, खपल आखिरत जोड़ कड़ू। दा अल्लाह ताला तौहीद, दा अल्लाह ताला अहकामात आगे बाने जान पोए को, द हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर सुन्नत तरीक़ों बाने जान पोए को और दागे मुताबिक मुंग खपल जौन तेर को दग खबरी दियो कि बकबर के बददे तपूस की मुंग न बकबर बाने जमुंग ईमान दे, मर्ग बाने जमुंग ईमान दे, क़यामत बाने जमुंग ईमान दे। हाँ पदे खबर च ईमान नबी नो मुसलमान नशिके दे च कल जमुंग पदे खबर बाने ईमान दे और दग खबर द तैयारी द पारा अल्लाह ताला मुंग राली गलियू न मुंग ला दा खपल वक्त कीमती कोल पकार दी, दा खपल जौन चदन अगा ज़ाया कोल न दी पकार च मुंग खपल जौन चदन अगा ज़ाया को। नो अल्लाह जल्ल शानुहु दा इंसान दे दुनिया ता पदग मकसद सर राले गले दे च दे इंसान इम्तिहान वागश्ते शियो द सर नफ्स शैतान लगोलो च दा इम्तिहान द नूरम सख्शियो च दे सुमर पदे इम्तिहान के पास किए गए और दग इम्तिहान के द पास के दो द पार अल्लाह ताला मुंगला जौन राकड़ो, मुंगला वक़्त राकड़ो, मुंगला पैसा राकड़ा, मुंगला औलाद अल्लाह ताला राकड़ल, माल दौलत अल्लाह ताला राकड़ो। दा टूल हर सो दग द पार अल्लाह ताला पैदा कड़ी दी च दा मोमिन मुसलमान कुल जौन कीमती की प कब्र के जदना कम सवालों न कीगी दागे सवालों द पारा दे त्यारे हो कियो, दागे सवालों जवाबात हम अल्लाह ताला अल्लाह दा अल्लाह दा रसूल मुंगला च दोनों खुदली दी। हाँ क़यामत पर अज बज कम तपोसु न की गयो अगम अल्लाह ताला मुंगला अर्स खुदली दियो च मुंग दागे द पारा त्यारे हो कोयो। हाँ न ज़मा मुहतरमो अल्लाह जल्ल शानुहु दा मोमिन मुसलमान दा जन्नात और दा इंसानान पैदा कड़ी दी सिर्फ द खपल इबादत द पारा, द खपल रज़ा दा हासिलोलो द पारा, द हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीक़े मुंग इज़्दकू और आगे बांधे अमल कोलो द पारा मुंग अल्लाह ताला दी दुनिया तरा लिगली बजाय द देने च मुंग दा खपल वक्त बर्बाद कुयो। दा मर्ग प दुनिया के सुमर मजहबों ने दिया, सुमर मजाहिब दी प दुनिया के द यो मजहब हम चदनो द मर्ग ने इनकार निश्ता दे। दा से मजहब वाला के देशी चागी दा अल्लाह द ज़ात ने इनकार किया, अल्लाह न मनियो दहरिया शुयो। दासम के देशी च हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़ात न मनियो, दासम के देशी चागी हिस शेम न मनियो।
کمیونسٹ وی لا مذهب وی لیکن د مرګ نه انکار نشي کولی. هر یو مذهب دی دنیا کې چې کم یو مزي روح دی هغه د دې مرګ اقرار به کوي، د مرګ نه انکار نشي کولی، مرګ به تسلیمي. نو دغه مرګ چې دی دا ژوند الله تعالی مونږ له راکړی دی چې مونږ د دې مرګ دپاره تیاری وکړو. د مرګ نه وروسته چې کوم د قبر حالات دي د هغې دپاره مونږ تیاری وکړو. او دغه شانته د قبر نه وروسته چې کوم حالات دي د قیامت حالات دي هغې دپاره مونږ تیاری وکړو. زما محترمو مونږ له په دې خپل ژوند کې چې دی د مرګ غوندې سخت حالت نه چې دی غافله کېدل نه دي پکار. د مرګ د سختونه چې دنه هم غافله کېدل نه دي پکار، د قبر د سختونه هم غافله کېدل نه دي پکار، او د قیامت د سختونه هم غافله کېدل نه دي پکار، بلکې مونږ خپل ژوند قیمتي کوو. او حضور علیہ السلام فرمایي دو قسمه واعظان پرېږدم دې دنیا کې، یو واعظ یو نصیحت کوونکی هغه دی چې هغه خبرې کوي، بل خاموش نصیحت کوونکی دی. خبرې کوونکی نصیحت خبرې کوونکی چې کم نصیحت کوي، کم واعظ دی، کم ناصح دی، نو هغه د الله تعالی قرآن دی. چې مونږ د الله تعالی قرآن والو، د الله تعالی قرآن باندې ځان پوه کوو او د الله تعالی احکاماتو باندې عمل وکړو او د خپل ژوند مونږ چې دنو هغه قیمتي کوو. دغه شانته هغه واعظ چې هغه خاموش نصیحت کوونکی دی هغه مرګ دی، چې مونږ خپل مرګ یادو، خپل مرګ مونږ مخامخ کیدو چې باید د دې مرګ نه د یو مذهب والو هم انکار نشته دی. دا مرګ مال راتلل دی که 10 کاله پس وي او که 100 کاله پس وي، که 10 منټه پس وي او که 10 غنټې پس وي. کم وخت چې الله تعالی چا دپاره لیکلی دی په هغې وخت کې به ورته چې دنو مرګ به راځي. فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. الله تعالی فرمایي چې کله وخت پوره شي نه ساعت به مخکې وي او نه ساعت به وروستو به وي، د هغه روح به مونږ اخلو. نو چې کله زمونږ دا مرګ زمونږ مخامخ وي نو کوم نفس و شیطان الله تعالی مونږ سره لګولی دی مونږ به د هغې د خطرې نه او د هغې د حملې نه د شیطان د حملو نه به مونږ محفوظ شو. مونږ خپل مرګ هیر کړو، ځکه خو مونږ داسې دنیا پرستۍ کې ډوب شو، د الله تعالی د احکاماتو نه مونږ غافله شو. څومره چې دنو قرآن او احادیثو کې د مرګ د یادولو او د مرګ ځان له مخې له کېښودو څومره انتهایی ډېر زیات ترغیبات راغلي دي. حضور علیہ السلام احادیث تاسو وګورئ، اکثر ذکر حازم لذات الموت، چې تاسو ډېر زیات یادوئ. حضور علیہ السلام فرمایي خواہشات ختمون کی چیز یعنی مرګ ډېر زیات یادوئ. ستا په زړه کې چې کم ناجایزه خواہشات پیدا کیږي، کم حرام خواہشات پیدا کیږي، غلط خواہشات پیدا کیږي، د بل حق والو خواہشات پیدا کیږي، بل نقصان رسول خواہش پیدا کیږي، بل سره زیاته کول خواہش پیدا کیږي. مرګ یاد کا چې ستا د خواہشات ختم شي. دومره مرګ یاد کا چې خپل جائز خواہشم ته الله د پاره قربانول شي. چې ستا کم جائز خواہشات دي، حلال خواہشات دي، پاک خواہشات دي چې الله په هم راضي کیږي او الله رسول په هم راضي کیږي، تعالی په اجر هم ملاويږي. ته هغه خواہش هم چې دونه الله د پاره قربان کړي چې تعالی نورم زیات چې دونه الله تعالی اجر ثواب درکړي. دومره د خپل مرګ یادول غواړي. مونږ چې د شپې ودو کیږو حاسبو قبل ان تحاسبو، چې مونږ ځان سره حساب کوو مخکې د دې نه چې مونږ سره حساب کتاب شروع شي. من نوقش فی الحساب، حضور علیہ السلام فرمائی چا سره چې حساب کتاب شروع شو هغه هلاک شو. حضور علیہ السلام دعا فرمایلا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ مونږ سره آسان حساب فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یا رسول اللہ دا آسان حساب څه شی دی؟ حضور علیہ السلام فرمایل آسان حساب دا دی عمل نامه به وکتې شي او هغه له به وویلی شي تاسو تلی شئ ځئ. آسان حساب. او چا سره حساب کتاب شروع شو بس هغه هلاک شو، هغه هلاک شو، هغه برباد شو. نو زما محترمو
مونږ کچره پاسو هم د دنیا او د دنیا پرسته حساب کتاب کو کچره ډډه لګو نو هم د دنیا او دنیا پرسته حساب کو لیکن چره دا سوچ مونږ نه د کړي جزا الله تعالی دې دنیا ته را لګلم د څه دپاره را لګلم د کوم مقصد دپاره زه الله تعالی را لګلم زه چې دنو لوی شم بالغه شوم واده جوګه شوم ما باندې د الله تعالی کوم احکامات لازم شو د حضور علیه السلام سنت طریقې څه شی دی د حضور علیه السلام تعلیم څه شی دی ما د پاره مور پلار وادو کړو د دې واده څه مقصد دی زما اولاد پیدا شو د دې څه مقصد دی دا ټول ارث چې د په دې دنیا کې دا ټول آخرت د پاره ټول آخرت د پاره خو چې صحیح اخلاص وي پکې دا الله تعالی رضا وي پکې او دنیا مزرعة الاخره دا دنیا د آخرت د پاره د کروندې ځای دی دا دنیا په دې دنیا کې مونږ الله تعالی را لګلیو چې مونږ د آخرت د پاره مزدوري وکړو د آخرت د پاره پیسې جمع کړو د آخرت د پاره کرنسي جوړه کړو د آخرت د پاره بینک بیلنس جوړ کړو دې د پاره مونږ الله تعالی نه یو را لګلې چې دې دنیا دا ژوند مونږ مقصد وګڼو او دنیا دا پیسې مونږ جمع کړو د دنیا عیش او آرام چې دنو هغه آخرت په عیش او آرام باندې مونږ ترجیح ورکړو او خپل آخرت مونږ یې ورکو دې د پاره نه را لګلې زما محترم بلکې د آخرت د پاره مونږ الله تعالی را لګلیو چې مونږ خپل مرګ جوړ کړو خپل قبر جوړ کړو خپل آخرت مونږ جوړ کړو په دنیا کې مونږ دا پیسې ګټو دې د پاره چې زمونږ ژوند ښایسته وي بینک بیلنس جوړو دې د پاره چې زمونږ ژوند ښایسته وي زمونږ اولاد خوشحاله وي زمونږ د اولاد خوشحاله وي او د آخرت د پاره نیک اعمال د آخرت کرنسی چې دنو هغه نیک اعمال دی د آخرت پیسې چې دنو هغه نیک اعمال دی چې مونږ په دې دنیا کې څومره نیک اعمال کول شو څومره نیک اعمال کول شو هغه کم دی ځکه په آخرت کې خو به د دنیا پیسې نه چلیږي په آخرت کې خو به د آخرت کرنسی به چلیږي او د آخرت کرنسی څه شی دی هغه نیک اعمال دی صالح اعمال دی د الله تعالی رضا ده د حضور علیه السلام په تعلیماتو باندې عمل دی دا شی به مونږ په آخرت کې به پکارېږي او مونږ نه به تپوس کېږي د مؤمن مسلمان حضور علیه السلام فرمایي تر هغې وخته پورې به قیامت پرز خپل قدمونه به د خپل ځای نه خوځي تر کومې پورې د هغه نه د 500 څیزونو تپوس ونه کړی شي په خپل ځای باندې به بلکل ولاړ بی عن عمرې فیما افناه د عمر حساب کتاب به ورکوي د الله تعالی د طرفه تپوس به کېږي تعالی مونږ 80 کاله 80 کاله 80 کاله 100 کاله عمر در کړو د څه دپاره در کړو تا هغه عمر څه کې ضایع کړی دی د دنیا پیسه خو د ډېره زیاته ګټلې دی د آخرت پیسه د څومره ګټلې دی د آخرت دپاره تا څومره بینک بیلنس جوړ کړو تا آخرت دپاره کم اولاد جوړ کړو اولاد تا څومره تعلیم د قرآن او حدیث ورکړو تا څومره چې دنو احکامات هغوی له زده کړي وو دغه شانتې ان شبابه د ځوانۍ متعلق به تپوس کېږي چې تاله مونږ ځواني در کړې وایو ستا په مټو کې زور ویو ستا چې دنو ستا په بدن کې چې دنو طاقت ویو ستا په جگر کې چې دنو زور ویو تا کې یو جذبه ویو جوش ویو تا څومره د الله تعالی عبادت کړی دی تا څومره د الله تعالی احکامات پوره کړي دي تا دا ځواني څومره د غریبانانو دپاره خرچ کړی دی تا دا ځواني څومره چې دنو د نورو مسلمانانو دپاره ستا دا ځواني په کار شوې دی که تا هغوی له نقصان رسول په ځوانۍ کې ستا مازغو کار کولو ستا دا مازغه څومره د الله د رضا دپاره ستړي کړي وو مونږ سوچ وکړو مونږ خپل عمر چې دی د دې خبرې اړه احساس نه مونږ سره چې زما دومره عمر وشو ما نه به تپوس کېږي یاره دا عمر زما څه کې ولګېدو زما ځواني لاړه او زما چې دنو طاقت لاړو د مټو نه زور لاړو د خپو نه مې زور لاړو ما څومره دا ځواني د الله دپاره خرچ کړی دی د غریبانانو دپاره مې خرچ کړی دی د الله د رضا دپاره ما څومره دا ځواني خرچ کړی دی زما مازغه ډېر زیات تیز وی دا ما څومره د الله د رضا دپاره خرچ کړي دي که شیطانۍ کې مې دا مازغه خرچ کړي دي عن ماله د مال متعلق به تپوس کېږي من این اکتسبه چرته نه دی دا مال ګټلی و
حرامو که حلالو یا صرف پیسې د جمع کولې که خرچ کولو د ما و فی ما انفقو او چرته د دا مال خرچ کړی و دا الله د رضا دپاره د خرچ کړی دا الله د رضا دپاره اولاد باندې د خرچ کړی اولاد د تعلیم و تربیت دپاره د خرچ کړی د یو غریب ګاونډي په بچی باندې د خرچ کړو تعلیم و تربیت دپاره په یو رشتهدار باندې د خرچ کړو څنګه د خرچ کړی دا مال دا به زما محترمو تپوس کېږي زمونږ په دې باندې ایمان دی د علم متعلق به تپوس کېږي ته دومره غټ عالم وی تا په هغې علم باندې څومره عمل کړی و یا ته یو عام سړی وی تاله یو عالم مسله بیان کړی تاله د الله تعالی حکم بیان شو د حضور علیه السلام سنت طریقې بیان شو تاله د الله کلام بیان شو د هغې علم تا سره هغه تا څومره عمل کړی تا څومره هغې باندې عمل کړی او تا الله او د الله رضا او د حضور علیه السلام رضا د حاصله کړې وای نو زما محترمو دا ژوند چې الله تعالی موږ له راکړی دی دا ډېر انتهایی قیمتي دی دا ضایع کول نه دی پکار په ابسو کې په فضولیاتو کې نه دی ضایع کول پکار د خپل ځان سره حساب کول پکار دی د خپل ژوند ځان له موږ کینو یو طرف ته یو چې زما دومره عمر شو ما څو کړل په دې کې سمې لاس له راللو سمې د لاسه لاړلو او څومره ما چې دنو خپل آخرت دپاره خپل قبر دپاره د خپل ځنکدن دپاره او خپل مرګ دپاره ما څه تیار کړلو نو زما محترمو مونږ له د خپل ژوند حساب کول پکار دی چې کم مونږ نه پکې کمی راغې هغه کمی مونږه کوشش وکړو پوره کړو چې زمونږ مرګ هم ښایسته وي آخري خاتمه هم ښایسته وي قبر هم ښایسته وي او آخرت هم الله تعالی ښایسته کړي او څومره هم چې مونږ نه کېدی شي چې مونږ نیک اعمال وکړو او د ټولو نه ضروري شی محترمو زه بیا دا وایم چې دا موبایل غوندې کومه فتنه راغلی دی چې هلک دی او که مشر دی که کشر دی دا دومره غټه انتهایی فتنه ده د دې فتنې نه څومره ځان بچ کولی شي نو دومره چې دنو کم وي څومره هم ځان بچ کولی شي او دې فتنې باندې تاسو څه قسم هم کاروبار پیسې ګټل غواړئ سم کول غواړئ علماو نه پې تپوس کوئ ځکه چې هغې باندې ډېر زیات داسې شیان دي چې مؤمنان مسلمانان سود کې مبتلا شي حرام کې مبتلا شي صرف د پیسې لالچ نه دی کول پکار زما محترمو بل د آخرت هم چې دنو فکر کول پکار دی نو دا ژوند مونږ له الله تعالی را کړی دی چې مونږ د دې ځان سره حساب کوو او ځان سره حساب وکړو د خپلو اعمالو او د خپل آخرت دپاره چې دنو مونږ فکر وکړو